जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, समय बड़ बलवान। केतेबेले राजा को भिकारी कर दिए तो केतेबेले भिकारी को राजा। किंतु आपण जानिचंती कि वर्षर 365 दिन भितर एमिति किछि निर्दिष्ट दिन आसे जो दिन ग्रह मानकर स्थिति एते भयंकर हो जाए जे आमर गोटे छोट भूल आम पूरा परिवार को छारखार कर दे पारे। आपण हुए तो देखिथिबे किछि परिवार हठात बर्बाद हो जाती। हस खुशीर संसार रे हठात निया लगी जाए। कहार एक्सीडेंट हो जाए तो कहार व्यवसाय बुड़ी जाए। आमे भाबू यह भाग्यर दोष, किंतु ना, यह भाग्यर दोष नुहे, यह हेउची समयर खेल। आज मु आपनकु सावधान करने को आसुची एमिति एक महासंजोग मंगलवार एवं संक्रांति। शास्त्र रे एहाकु भौम संक्रांति बोली कहा जाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंगल हेउछंती सेनापति, मंगल हेउछंती अग्नि एवं मंगल हेउछंती रक्त। जेतेबेले सूर्यदेव गोटे राशि रु अन्य राशि को चलन करती जहाकु आमे संक्रांति बोली कही थाउ। एवं सही दिन जदि मंगलवार पड़ जाए तेबे यह एक विस्फोरक स्थिति सृष्टि करे। जदि एही दिन आपण अजाणतरे घर रोषेई घरे किंबा टंका पैसा कारोबार रे किंबा पूजा पाठ रे किछि निर्दिष्ट भूल करी बसंती तेबे मंगल देवंकर क्रोध आपणक घर को पाउंस करि देई पारे। तेबे कौन सेही 5टी महाभूल? काहीकि एही दिन किछि लोकंक घरे रक्तपात हुए एवं कौन सेही गोपनीय उपाय जहा कले एही विपदरु रक्षा मिलिबो? आजिर एही भिडियो रे आमे टेक्निक आलोचना करिबा। अनुरोध करुची ता पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करि दियंतु एवं शेष पर्यंत भिडियोटी को निश्चय देखिबे, कारण अधा ज्ञान सर्वदा विपदजनक होइथाए। आसंतु जानिबा सेही रहस्य विषय रे। प्रथमे बुझंतु एही दिनटी एते गुरुत्वपूर्ण काहीकि। ज्योतिष शास्त्र रे मंगल हेउछंती शक्तिर कारक, से हेउछंती साहस। किंतु जदि से अशुभ हुअंती तेबे से हेउछंती क्रोध एवं दुर्घटना। अन्यपटे संक्रांति तिथि हेउची सूर्यंकर तिथि। सूर्य मध्य एक अग्नितत्व ग्रह। जेतेबेले दुईटी अग्नि मंगल एवं सूर्य एकाठी हुअंती सेतेबेले ब्रह्मांड रे प्रचुर शक्ति सृष्टि होइथाए। जदि आपण एही शक्ति को सठिक भाव व्यवहार करिवे तेबे आपण मालामाल होई जिवे। किंतु जदि आपण नियम भांगिबे तेबे सही निया आपणଙ୍କୁ जलाई देब। शास्त्र कहूची मंगलवार संक्रांति दिन पृथ्वीर चुंबकीय शक्ति रे परिवर्तन आसे। एही समय रे मनुष्यर रक्तर गति बढ़ी जाए। सेथिपाई लोकंकु शीघ्र राग आसे, चिड़ीचिड़ा लगे। आउ एही राग ही सबु विनाशर कारण साजे। आसंतु जानिबा प्रथम भूल विषय रे, जहा सीधा सड़क आपणक धन संपत्ति सह जड़ित। दर्शक बंधु भल भावरे शुणंतु। जदि आपणक उपरे करज अछि, ऋण अछि, तेबे एही दिन आपणक पई सुवर्ण सुजोग। किंतु जदि आपण भूल करंती तेबे आपण जीवन सारा ऋण मुक्त होई पारिबे नाही। प्रथम भूलटी होउची मंगलवार संक्रांति दिन भूल रे भी काठारु टंका उधार आणंतु नाही। शास्त्र कहे जदि आपण एही दिन काठारु ऋण करंती बा करज आणंती तेबे सही टंका आपण केबे भी सुझी पारिबे नाही। गोटिए ऋण सुझिबाकु जाई आपण आउ 10टी ऋण करिवे। सुध बढ़ी बढ़ी चलिबो। शेषरे आपणक जमीबाड़ी बिकिबाकु पड़िबो। एहार सठिक काम एहार ओलटा। जदि आपणक उपरे पूरा ऋण अछि तेबे चेष्टा करंतु एही दिन सही ऋण को अल्प किछि अंश 100 टंका हे पछे सुझी देबा पई। मंगल हेउछंती ऋणहर्ता। जदि आपण एही दिन ऋण सुझिबा आरंभ करंती तेबे देखिबे अति चमत्कार भावरे आपणकर बाकी टंका सुझिबार बाट फिटी जिवो। किंतु खबरदार, नुआ ऋण आनिबे नाही। द्वितीय भूलटी होउची आम घरर माँ भौणी मानक पई। रोषेई घर हेउची मंगलंकर स्थान, कारण सेठारे अग्नि जले। प्रथम कथा शुणंतु, क्षीर उतरिबा। आपण हुए तो भाबुथिबे क्षीर उतरी पड़िबा साधारण कथा, किंतु वास्तुशास्त्र अनुसार मंगलवार संक्रांति दिन जदि
ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ କ୍ଷୀର ଉତୁରି ପଡ଼ି ନିଆଁରେ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ଘର ଅମଙ୍ଗଳର ସଙ୍କେତ। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଛୁରୀ ଓ କତୁରୀ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ବଜାରରୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଛୁରୀ, କତୁରୀ, କଣ୍ଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତପାତ ବା କଟାମରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମିଷ ଭୋଜନ ବିଷୟରେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଲୋକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ, ମଦ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ କଥାରେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଏହି ଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ଖାଇବା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରାତୃକାରକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ ସହିତ ଜମା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ସାବଧାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଜ ଭାଇର ଅପମାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ କମିଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଖୁଆନ୍ତୁ ବା କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ଯୁଗରେ ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଳା ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନୀୟ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ। କଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଳା ପିନ୍ଧିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହେ। ଏହି ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲାଲ, କମଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଦିନ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ସଫା ରଖିଲେ ଯମରାଜ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଉଭୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବା? କିପରି ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମହା ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହା କଲେ ଘୋର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଲେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲେପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ସେଠାରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣ ନିଏ ତାକୁ ଶନି କି ରାହୁ କେହି ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଘରେ ବହୁତ ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଏକ ଲାଲ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁଳସୀ ମୂଳ ଦୀପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ମହାପାପ। କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଭୂମି ଶୟନ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି ଏବଂ ବିବାହ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଦିନ ତଳେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ କିପରି ଦୁଃଖକୁ କମ୍ କରିହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଦିନ। ଆଜିର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ବରଂ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସଚେତନତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ। କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିନ୍ତୁ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରହସ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।